Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. Continuation of gravitation lesson. So previous lecture lo manam discuss chesam gravitation lo Newton's laws, Kepler's laws and shell theorem base cheskoni problems ela adugutunnadu, what applications ela unnai. So complete ga Kepler's laws మీద కూడా కంపల్సరీ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం, లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటుంది చూడండి. అండ్ నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ లో నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్ acceleration due to gravity. This is the most important and probable topic to ask in a competitive examination. Acceleration due to gravity with changing of height and depth. So how the acceleration due to gravity will creates when an object is raised from the surface of the earth to something, whatever planet you can take. So the force of attraction is always depends on masses, and masses ఎలా ఉంటే force of attraction direction అనేది ఉంటుంది. Every object will creates a force of attraction. Let us take two masses are like this, and this also we created force of attraction like from one point and two point, and if 1 2 ఇక్కడ force of attraction create అవుతుంది, and this object also created if 2 1 is opposite direction లో force of attraction create అవుతుంది. So which is the greater one? Definitely it will attract towards that object. That is why every object is falling towards the earth. ఎందుకంటే size of mass of earth తో కంపేర్ చేస్తే రిమైనింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి చాలా లో మాస్ తో ఉంటాయి, కాబట్టి ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ ఫాలింగ్ టువర్డ్స్ ద ఎర్త్. సో ఈ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీని బేస్ చేసుకొని మనకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారని చూద్దాం. సో ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా వీడియోస్ చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ వీడియో లైక్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే. సో లెట్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. So let us take acceleration due to gravity. Let us take a small planet we have a planet like our radius of planet, and ఈ ప్లానెట్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ సమ్ సర్టెన్ హైట్ లో ఉంది అనుకోండి, స్మాల్ m మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. సో డెఫినెట్లీ అగైన్ ద మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ విల్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ టువర్డ్స్ ఎర్త్ అనేది పడిపోతుంది. సో అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ యాక్టింగ్ టువర్డ్స్ ఎర్త్ విత్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ f is a is equals to g అంటాం. సో అకార్డింగ్ టు ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ న్యూటన్స్ లా ఫార్ములా g is equals to capital M small m by r square for suppose small distance అనుకుంటే. సో ఇక్కడ మనకి a is equals to g, ఇక్కడ m అంటే మాస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ఆర్ ఎర్త్ అనుకోండి, లేదంటే ప్లానెట్ అనుకోండి. స్మాల్ m అంటే స్మాల్ m we are taking మాస్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది సర్ఫేస్ నుంచి ఒక హైట్ లోకి వస్తుంది, మళ్ళీ కిందకి రావడానికి why it is always falling back to the earth, because f is equals to g into capital M small m by r square అంటాం. సో ఈ ఫార్ములాని దీనికి ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం. see ఇక్కడ r is nothing but the distance from the center of planet to surface. Sir, why don't you consider this height? This was very negligible height, very negligible height. So earth radius to compare చేస్తే the rate, for suppose let us take radius of earth we have 6400 kilometers. So 6400 kilometers లో 1 meter 2 meter is very minute value. So minute value కాబట్టి మనం ఈ height ని కన్సిడర్ చేయాలి. But whenever travel 1000 by 1000 kilometers from the surface of earth, that will be affected by the due to gravity. We will discuss about it. Okay. Now here it is. R is nothing but radius of planet, and capital M is mass of capital M is nothing but mass of planet. You can take earth also, no problem. And small m is mass of object. So వీటిని యూస్ చేస్తూ మనం ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామని చూడండి. మాస్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ acceleration due to gravity. F is nothing but according to second law we can write Newton's second law, we can write F is equals to ma is equals to g into capital M small m by r square. So small m cancel, but acceleration due to gravity we have g only. So g into capital M by capital R square రాసుకుందాం, that by r square. This formula is not only applicable for entire distances, it is only applicable very nearest to the earth surface or planet surface, and if it is goes to the rise height and even go to the depth, the acceleration due to gravity value is completely changes. How it will be changes, how the graphical formula will derive. By going off this video you will definitely learn, and this is completely for competitive examination orientation. So don't skip this video, and line by line you can write it also as it is. Here g is the universal gravitation constant, 6.67 into 10 to the power of minus 11 Newton meter square per kg square. Okay, this is the value of g, and ఎప్పుడు మనం యూస్ చేస్తూనే ఉంటాం యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. హౌ ద ఫార్ములా క్రియేటెడ్ g.
So G is not only exist for particular radius of this one. A G value always varying. It is not a symmetric one. It is unsymmetric force, which means by changing of radius, acceleration due to gravity will change, and changing of mass of planet kuda change avutadi. Ante G always depends on mass and square of the radius value inversely proportional to untadi. Ante radius of the planet increase avutundi anukondi, G value decrease avutundi. Okay, R value increase ayyindi, and mass increase avute gravitation increase avutundi. So this is the rule. According to the formula I can say that. So let's get into the video, or let's get into the application based on this acceleration due to gravity. If it is goes height and depth, we will discuss acceleration due to gravity with altitude. Next one with altitude, or you can take height also, altitude or certain height. Means certain height means it is not only 100 meter, 2 meters, it should be hundreds of meters, hundreds of kilometers, thousands of kilometers, then the G value will be changed. So how it will be changed, I will tell you. With altitude is nothing but, let us take a small or a planet we have, let R radius, we have the planet radius, and if I raise the object here, my mass of object with the h height from the surface of planet or earth. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా రైజ్ అవుతున్నప్పుడు మనకు టోటల్ హౌ మచ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లేదా యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎంత క్రియేట్ అవుతుంది. సో అకార్డింగ్ టు యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఫార్ములా వి హావ్ దట్ ఈస్ వెన్ ఎ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్, ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ మీద ఉంది. సో ఇది రైజ్ అవుతూ పైకి వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ మీద యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఎంత, జనరల్ ఫార్ములా surface of earth, G is equals to, you can write Gm by R square. Okay, you started to rise object from surface నుంచి height, like rocket పైకి వెళ్తుంది అనుకోండి. Rocket not only 100 meters to 100 meters travel చేయదు, so hundreds of kilometers travel చేస్తున్నప్పుడు, like height వెళ్తున్నప్పుడు, acceleration due to gravity with certain height, with height, let us take h. So we have let us take ఇక్కడ h అంటే h అనుకున్నాం కదా, టోటల్ ఎఫెక్టివ్ రేడియస్ ఏమవుతుంది, r is equals to r plus h అవుతుంది, r dash అనుకుంటే. అంటే the acceleration due to gravity with h is equals to g into mass of planet say by r is nothing but r plus h whole square. Okay, now the effective distance has been changed, which because a ball or object is rising with a certain height h from center of earth. So center of earth నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి center of earth అంటే r plus h అంటాం. So this is the value, and you can take equation 2 and equation 1, you can do 2 by 1, equation 2 by 1 differentiate చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి మనకు ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. So gh by g is equals to, you can substitute here, it is gm by r plus h whole square is the function of this one, and into g value I am going to substitute, which means r square by gm, reciprocal వస్తుంది కదా. సో అది రాసుకున్నా, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. సో gm get cancelled, and here it is r square value we have by r plus h whole square. ఓకే, సో ఈ ఈక్వేషన్ కొంచెం మోడిఫై చేస్తున్నా మన కన్వీనియన్స్ కోసం. సో యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విత్ హైట్ అండ్ g is equals to, ఈ డినామినేటర్ వాల్యూలో r స్క్వేర్ కామన్ తీస్తున్నా, అంటే r కామన్ తీస్తున్నా. సో బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి, which means r square by denominator value means r common this ఏమైతది 1 plus h by r whole square. ఓకే, మళ్ళీ మల్టిప్లై చేస్తే r plus r into h by r అంటే r క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇలా వస్తుంది, అంటే which means r square by r కూడా స్క్వేర్ అవుతుంది and 1 plus h by r whole square. Again r square get cancelled. So acceleration due to gravity with the height gh is equals to, g at పంపియండి, g by 1 plus h by r whole square. So problem solve చేస్తున్నప్పుడు this is the formula. ఇక్కడ మనకు సింపుల్ గా when a ball or object is raised with 3200 kilometers అంటారు, how much acceleration due to gravity value changes. సో సింపుల్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. r వాల్యూ మనకు తెలుసు 6400 కిలోమీటర్ r వాల్యూ, రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ వాల్యూ, అండ్ ఒకవేళ ఎర్త్ కు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఇది ఇలా వస్తే, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమైతే చూడండి, gh value is equals to g by 1 plus h means 3200 kilometers
by 6400 kilometers. So cancel it, and 1 by 2 we will get 32 by 64 ante, and ఇక్కడ నుంచి whole square కూడా ఉంది కదా. So g అంటే is nothing but, let us take 10 value by 1 plus 1 by 2 whole square, which means 10 by 1 plus 1 by 2 whole square means 3 by 2 whole square, or 9 by 4. So you can cancel it. 40 by 9 is nothing but, you can write 9 for 9 3s are 9 4s are 36. Okay, 9 4s are 36 plus 6 ఉంటుంది కదా. So 6 is nothing but 9 6s are 54 something. So 4.6 meter per second square acceleration due to gravity with height we gain. అంటే ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అనేది 3200 కిలోమీటర్స్ వరకు ట్రావెల్ చేసిందంటే అప్పుడు ఎంత గ్రావిటీ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుందంటే 4.6 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డిక్రీజెస్. By increasing of height objects, always the acceleration due to gravity value will decreases. So even by going of depth kuda manaku acceleration due to gravity value అనేది decrease అవుతుంది. ఎక్కడ maximum ఉంటుందంటే on surface of planet or on surface of earth. ఎర్త్ తీసుకుంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద అక్కడ మాత్రమే maximum value క్యారీ చేస్తుంది, like 9.8 meter per second square. And if you go to the same ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒకలా ఉంటుంది, అండ్ పోల్స్ సైడ్ వెళ్తే ఒకలా ఉంటుంది. that this is a different case. బట్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ నుంచి కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక హైట్ లోకి ట్రావెల్ చేస్తుందంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే దిస్ ఇస్ వి హావ్ లైక్ దిస్. అండ్ మనం దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే కొన్ని బుక్స్ లో ఎలా ఉంటుందంటే, నోట్ చేసుకోండి. సో దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే కొన్ని బుక్స్ లో ఏముంటుందంటే బైనామియల్ థియరం ఎక్స్పాన్షన్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్. సో ఈ బైనామియల్ థియరం ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో చూడండి. దట్ మీన్స్ GH is equals to g of ఈ టోటల్ డినామినేటర్ ఫంక్షన్ పైన రాసుకున్నాం h by r whole power of -2. We have a binomial theorem explanation 1 plus x whole power n is equals to 1 plus nx. This is binomial theorem expansion. So binomial theorem expansion here, it is not work out for all conditions but for only formula oriented. I can take here n is nothing but -2h by r. This is acceleration due to gravity with height, general suitable formula, but for the solving of problem you have to use this formula only, otherwise it is not getting the answer, because you can substitute 3 into 30,000 kilometer ఇక్కడ substitute చేస్తే 2 into 32,000 ఏమవుతుందండి 64,000 అవుతుంది. సో 64,000 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 minus 1 0, అంటే గ్రావిటీ ఇస్ బికమ్ 0 నా. సో కాదు, అంటే కొన్ని కండిషన్స్ లో మనం ఎగ్జిస్ట్ చేయలేము. యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఈస్ ఓన్లీ సూటబుల్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్, దిస్ వన్, అండ్ సూటబుల్ ఫార్ములా ఈస్ దిస్ వన్. ఓకే, గాట్ దిస్ రైట్. మన కాన్సెప్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటెడ్ అయితే రాస్తాం, ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఓరియంటెడ్ అయితే. సో అదే విధంగా యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విత్ డెప్త్ ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. సో ఇది కూడా చాలా ఈజీ అండ్ సింపుల్ గా దీని మీదనే మన క్వశ్చన్స్ అనేవి రైజ్ చేస్తూ ఉంటాడు, ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఎప్పుడు యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఇస్ నాట్ ఈజీ వన్. కంపల్సరీ మనకు ప్రాబబిలిటీ ఉన్న టాపిక్ ఏంటి అంటే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఫర్ సపోజ్ ఐ గోనా టేక్ వన్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఎర్త్ ఇలా ఉంది. సో ఎర్త్ యొక్క రేడియస్ లెట్ us take r అనుకున్నాం ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సో యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విత్ డెప్త్ ఫర్ సపోజ్ లెట్ us take రేడియస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ r అనుకుందాం, లేదా ఎర్త్ తీసుకుందాం సింపుల్గా మనకు అర్థం కావడం కోసం. మాస్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ఆర్ ఎర్త్ m, అండ్ ఒకవేళ సర్ఫేస్ ఆఫ్ మాస్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది సర్ఫేస్ మీద ఉన్నప్పుడు దాని యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ వీ కెన్ రైట్ g is equals to gm by r square అని రాస్తాం. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అని అంటే ఆర్ స్క్వేర్ వాల్యూ అనేది సర్ఫేస్ మీద మాత్రమే మ్యాక్సిమం ఉంటుందని జస్ట్ నౌ వి డిస్కస్డ్. సో ఒక డెప్త్లోకి వెళ్తున్నామంటే ఫర్ సపోజ్ ఇదే ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఈ ఎర్త్కు చిన్న హోల్ చేసుకుంటే డెప్త్ చేసుకుంటే ఇలా వెళ్తున్నాం. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి రిలీజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడికి వచ్చేసింది అనుకోండి, అంటే ఇక్కడికి వస్తుందంటే సమ్ డీ డెప్త్ ట్రావెల్ చేస్తుంది, అవునా. వి నో దట్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ ఆర్, అండ్ రిమైనింగ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అటు r - d ఉంది సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ నుంచి కంపేర్ చేసుకున్నాం. సో యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విత్ డెప్త్ రాసుకుంటే వీ కెన్ రైట్ ఇట్ ఫస్ట్. మనకు యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్, మాస్ అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ను మాస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం, ఎర్త్ యొక్క మాస్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ ద డెన్సిటీ. సో ఈ ఫామ్లో మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ అని రాసుకుంటాం, రో ఇంటూ వి, విచ్ మీన్స్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రో ఈజ్ నథింగ్ బట్ డెన్సిటీ ఆఫ్ మాస్, density of earth value, and volume of the earth is nothing but it look like a
స్పియర్ కాబట్టి 4/3 pi r cube అని రాస్తాం. సో ఈ కంప్లీట్గా m ప్లేస్లో ఇది రాసుకుంటే g is become g into mass is nothing but density of 4/3 pi r cube by r square. ఇక్కడ r square r cube లో ఒక g మిగులుతుంది. సో 4/3 g rho pi ఇంకేముంది ఇక్కడ r ఒకటి మిగిలింది. లేదా ఇంకా మనం కొంచెం కన్వీనియంట్గా రాసుకుందాం 4/3 pi rho g into r. సో ఆన్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ప్లానెట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటే ఇంత వాల్యూ వస్తుంది. ఒకవేళ సర్టెన్ డెప్త్ డీకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి, GD ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ కెన్ టేక్ GD value, only the thing is changing if an object is reached with a depth d with the center of earth towards center of earth, it becomes effective distance is become r minus d. ఇక్కడ r ఉంది కదా, సో ఇక్కడ r ఏమైనా చేంజ్ అవుతుంది 4/3 pi rho g into r minus d. సో if you can cancel it, equation 2 and equation 1 1/1 2/1 చేయండి, 2/1 చేస్తే that becomes GD by g is equals to 4/3 pi rho g into r minus d by all things will get it 4/3 అన్ని cancel అయిపోతాయి. సో 4/3 pi rho g of r. So all cancel, only we have acceleration due to gravity with depth is equals to, you can write r minus d by r, or you can write it GD is equals to g of, so ఇక్కడ LCM తీసుకుంటే 1 minus d by r అని రాసుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విత్ డెప్త్ వాల్యూ. అండ్ ఒకవేళ మనం డెప్త్లోకి వెళ్తే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్ట్ అనేది సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ వరకు వచ్చింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా డెప్త్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఎట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్, ఎట్ సెంటర్ దగ్గర ఏమవుతుంది d ఈజ్ బికమ్ r. అంటే GD వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు g ఆఫ్ 1 minus r by r, means r get cancel, 1 minus 1 0, acceleration at depth at center of earth is always is equals to 0 అవుతుంది. అంటే స్లోగా గ్రావిటీ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతూ అట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇట్ బికమ్స్ 0 అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ విత్ డెప్త్. సో ఇక్కడ కూడా డెప్త్ అంటే మళ్ళీ 100 మీటర్స్ 200 మీటర్స్ కన్సిడర్ చేయొద్దు. సో కిలోమీటర్స్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎఫెక్టివ్ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ. ఒకవేళ మనం గ్రాఫ్లో షో చేయాలి అనుకుంటే దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ g వాల్యూ విత్ చేంజింగ్ ఆఫ్ హైట్ అండ్ డెప్త్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంటే, ఫర్ సపోజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ నుంచి కన్సిడర్ చేద్దాం. సెంటర్ ఆఫ్ ఎర్త్ నుంచి కన్సిడర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా హైట్ వాల్యూ లేదా డెప్త్ వాల్యూ ఇలా డిస్కస్ చేస్తున్నాం చూడండి. సో 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో when object is reached to the surface of earth, acceleration due to gravity is maximum. Here it is 9.8 meter per second square కదా. అంటే 0 నుంచి స్లోగా ఇలా యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ స్లోగా యూనిఫామ్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫార్ములా వి హ్యావ్ GD ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు g ఆఫ్ r minus d by g, r అని రాసుకోవచ్చు కదా, r minus d by r అని రాసుకుంటాం. అంటే ఈ r minus d ఒకవేళ మనకు స్మాలర్ రేడియస్ ఆఫ్ వాల్యూ స్మాలర్ డిస్టెన్స్ అనుకుందాం. ఓకే, అంటే ఈ స్మాలర్ వాల్యూ యూనిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. r minus d ఇంక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా g వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఎట్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇట్ బికమ్స్ మోస్ట్లీ మనకు ఈ వాల్యూ దగ్గర మనకు g వాల్యూ 9.8 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ వస్తుంది. అంటే సెంటర్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ హైట్కి వెళ్తున్నప్పుడు గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది, ఇట్ బికమ్స్ ఇలా పారాబోలిక్ పాత్లో వస్తుంది. ఎందుకంటే విత్ హైట్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్ g by 1 plus h by r హోల్ స్క్వేర్, లేదా ఇక్కడ GH వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ 1 by r స్క్వేర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనకు r స్క్వేర్ అంటే ఇలాంటి షేప్ వల్ల ఈ వాల్యూ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది రివర్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఓన్లీ ఈ పాయింట్ దగ్గర మాత్రమే మనం మ్యాక్సిమం వాల్యూ కన్సిడర్ చేస్తాం యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఫర్ ఏ గ్రాఫ్. హియర్ ఇట్ ఈస్ g is directly proportional to r, here g is directly inversely proportional to distance of the r square అని రాస్తాం. Okay, this is about acceleration due to gravity with height and depth. How the problems they will ask, d and depth values use చేస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు, లేదా వెయిట్స్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు solve all the problems. Before going to solve the problem, just keep watch this video and మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంటే ఫార్ములాస్ అన్ని. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. నెక్స్ట్ వీడియో మనకి గ్రావిటేషన్లో విల్ అప్లోడ్.